کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیر کا روزہ رکھتے آپ سے پوچھا گیا پیر کا روزہ رکھنے کی وجہ، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ پیر کا دن جو ہے یہ میری پیدائش کا دن ہے، اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہاں سے دو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اندر، آپ کی پیدائش کی خوشی میں کوئی عمل کرنا وہ منع نہیں ہے، لیکن وہ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس کے اندر نہ ہو۔ کوئی بھی عمل ایسا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر رہ کر خوشی کے طور پر آپ کی پیدائش کے موقع پر کیا جائے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا دو چیزیں سمجھنے کی ہیں جو آج کے زمانے کے اندر عام طور پر سامنے آتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلہ میں یہ جو تم لوگ محفلیں کرواتے ہو، جلوس نکالتے ہو، یا اپنے گھروں کو سجاتے ہو، یا اللہ کی راہ میں کچھ کھانا تقسیم کرتے ہو، یہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور میں تو ایسا نہیں تھا۔ اور دوسری چیز کہ کچھ لوگ ان چیزوں سے خوشی کے اظہار کو ایک غلط رنگ دے کر منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خوشی منائی نہ جائے وہ بھی غلط ہے، اور جو یہ کرتے ہیں کہ بالکل آپ کے دل سے ہٹ کر خوشی کے اظہار کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ لہذا طریقہ کار یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بیٹھا جائے اور ایک محفل کی صورت میں بیٹھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، آپ کے عادات و اخبار کا ذکر کیا جائے، آپ کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کیا جائے، آپ کی صفات جمیلہ کا ذکر کیا جائے، اور آپ کی پیدائش کے جو اس وقت حالات تھے ان کا ذکر کیا جائے، آپ کی پیدائش کی بدولت جو معاشرے کو ایک اللہ کی نعمت اور برکت نصیب ہوئی اس کا ذکر کیا جائے، اور آپ کے لائے ہوئے سچے دین کی باتیں کی جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر عملداری کا ایک ذہن بنایا جائے، ایک عہد کیا جائے، ارادہ کیا جائے۔ یہ میلاد ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اس پر آپ دیکھیں ہر زمانے کا ایک اپنا تقاضا ہوتا ہے۔ آج اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے میلاد منانا ہے، تو میلاد منانے والے کو جب یہ جملہ کوئی سنے گا، یعنی ہم میں سے کوئی سن لے یا کسی شخص کو یہ کانوں کا بات پہنچ جائے ہم نے میلاد منانا ہے، جیسے ہم میں سے کوئی نماز جیسے حاجی صاحب ہے، صاحب ماشاء اللہ کوئی محفل کرواتے ہیں، تو جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میلاد ہے، تو اس سے ہمارے ذہنوں میں تصور کیا جاتا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور تو نہیں جاتا کہ ہم وہاں جا کے لڑائی جھگڑا کریں گے، وہاں جا کے ہم نے کوئی اور باتیں کرنی ہے، نہیں۔ جب یہ ہمیں دعوت دیں گے کہ آپ نے ہمارے گھر آنا ہے، ہمارے گھر میں میلاد ہے، تو لا محالہ طور پر ذہن اس طرف جائے گا کہ حاجی صاحب کے گھر کے اندر تلاوت قرآن پاک ہوگی، حاجی صاحب کے گھر کے اندر نعت شریف پڑھی جائے گی، کوئی بیان ہوگا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی، اور درود و سلام کا نذرانہ ہوگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور دعائے خیر۔ یہ چیزیں
ذہن کے اندر آتی ہیں جب بھی کوئی کہے گا آج کے زمانے میں کہ بھائی میلاد کی محفل ہے، میلاد ہے ابھی یہ بات محفل نہ بھی کہیں، کیونکہ محفل پہ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ سمجھ آتی ہے، چلو آپ سمپل یہی کہہ لیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے ہمارے، تو مقصد یہ کہ محفل میلاد ہے، ہاں ذکر خیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ کہنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، تو جیسا صحابہ نے میلاد منایا ایسا کوئی منا سکتا؟ اس زمانے کے جو تقاضے تھے، اس زمانے کا جو ایک انداز تھا، اس کے مطابق دیکھیں تو صحیح کہ صحابہ نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ انسان من کا لم ترکت کوئی، وہ انسان من کا لم ترکت کوئی، محبوب میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا ذکر غیب کیا جا رہا ہے۔ آپ کی شان میں حضرت حسان بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کر رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ كُوَّيْنِ، محبوب آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھی۔ اب دوسرا جملہ اس سے بھی بڑھتا ہے، کہتے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، محبوب ویسے میری آنکھ دیکھتی کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین جنائی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ذکر خیر ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو صحابہ کرام نے کی ہیں۔ فریب کا مبرم من کل عیب، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ محبوب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اللہ کا قد خلقت کما تشاء، محبوب آپ کو ایسے اللہ نے پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں میلاد کا سلسلہ ہوتا تھا، تو یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو روزہ رکھتے تھے پیدائش کے سلسلہ بھی رکھتے تھے کہ آپ پھر یہ اس میں سورہ مریم کی آیات کو پڑھیں۔ سورہ مریم 16ویں پارے میں سورہ مریم ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور دیگر انبیاء کے بارے میں یہ ارشاد اللہ کریم کا ارشاد بات ہے کہ اس دن جس دن پیدائش ہوئی اس دن کے لیے وہ اللہ کی سلامتی کی دعائیں کرتے کہ اس دن پر سلامتی ہو جس دن اللہ نے ہمیں پیدا کی۔ تو آپ اندازہ کریں عیسیٰ علیہ السلام سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر انہوں نے پہلے ہی دے دی۔ جتنے انبیاء تشریف لاتے رہے اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے رہے، اللہ کی بات لوگوں کو پہنچاتے رہے، اور ساتھ لوگوں کو یہ پیغام دیتے رہے کہ لوگوں ہمارے پاس اللہ کے آخری رسول تشریف لائیں۔ سورۃ صف کے اندر 28ویں پارے میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ خوشخبری وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ لوگوں میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اسمہ احمد، جن کا نام مبارک احمد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد، یہ نام مبارک جو ہے آپ کے دادا عبدالمطلب نے رکھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا
जो नाम मुबारक रखा वो अहमद है। तो लिहाजा अहमद नाम लेकर ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी और आपके जो हवारी थे, हवारी जो ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देते रहे, जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, वो क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की बड़ी शान थी। जैसे सूरह आले इमरान के अंदर आता है कि मादर जात नबीना, यानी वो जो बिल्कुल माँ के पेट से ही नबीना पैदा हुआ, माँ के पेट से ही जो नबीना पैदा हुआ, उसकी आंख पर हाथ फेरते उसको नजर आना शुरू हुआ। सुभान अल्लाह। इसी तरह कोड़ के मर्ज वाला जिसके जिस्म के ऊपर चलना चलना जिस्म शुरू हो जाता, ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते उसको शिफा मिलता। इसी तरह ये परिंदे जैसे होते हैं, परिंदे मट्टी के बनाते परिंदे, परिंदे की शक्ल बनाते, कोई परिंदा बना लिया, कभी कोई बना लिया, उसके अंदर फिर भूख मारते वो असली परिंदा बनता हो जाता। सुभान अल्लाह। ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शान बख्शी थी। ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत के लोग, उनके जो हवारी थे, वो अर्ज करने लगे कि आप जिनकी बशारत देते रहते हैं, जिनके आगे की खुशखबरी देते रहते हैं, आपको जाहिर है और उनके सामने था कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ा अल्लाह ने रुतबा दिया है। तो वो आपके ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग वो अर्ज करने लगे ईसा अलैहिस्सलाम से, क्या वो आपसे भी बड़ी शान वाले होंगे? ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लोगों को फरमाने लगे कि लोगों, मेरे लिए सआदत की बात होगी कि अल्लाह मुझे उस नबी की उम्मत में पैदा करे। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, मरहबा मरहबा मरहबा। तो लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम ये फरमाने लगे। तो आप अंदाजा करें कि वाकई आप इसको अगर इन मौजिज़ात को अगर मुआज़ना करें, सिर्फ दो बातों में देखें, ईसा अलैहिस्सलाम कोई नाबीना, माँ के पेट से नाबीना पैदा होता, उसके हाथ पैर पे शिफा मिल जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो शान बख्शी उसको दी। हज़रत सैयदना कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी रसूल, एक जंग के अंदर उनकी आंख के अंदर जो नेज़ा या मतलब तलवार की नोक लगी, ये आंख का डेला निकल कर बाहर आ गया, आंख का डेला निकल कर बाहर आ गया। तो ये हाथ के ऊपर रखकर किसी हकीम डॉक्टर के पास नहीं गए, सीधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मेरी आंख का डेला निकल गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआबे मुबारक अपना दुआबे मुबारक देने को बताया, लगाकर फरमाया कि इसको दोबारा नहीं करो। आप अंदाजा करें कि कैसी शान है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको दोबारा आंख में रख लो। हज़रत सैयदना कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो डेटा अपनी आंख का जो बाहर निकला हुआ था, जिसकी ना पीछे कोई नाड़ बची थी ना कोई कनेक्शन बचा था, वो अलग तौर पर निकल कर हाथ पे पड़ा था, उसको ऐसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुआबे मुबारक उसके साथ लगा था, उसको लेकर उसको दोबारा जब आंख के अंदर रखा तो हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे इस आंख से पहले से ज्यादा नजर आने लगा। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करें कि एक तो ये है कि पहले सारा कुछ मौजूद है, उसके ऊपर हाथ फेरा, एक ये है कि निकल कर बाहर आ गया, फिर उसको दोबारा रख कर सही कर देना, ये उससे बड़ी शान है। इसी तरह आप देखें कि ईसा अलैहिस्सलाम जो मर्ज वाले होते थे, उनके जिस्म के ऊपर गलना सड़ना शुरू हो जाता, तो उसके ऊपर हाथ फेरते शिफा मिल जाती। ये तो सामने होता था ना, सामने होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने ईसा अलैहिस्सलाम के सामने जो है वो शख्स बैठा होता, आप हाथ फेरते शिफा मिल जाती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आप देखें कि इमाम शरफुद्दीन बुसीरी
जिन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा है। ये मौला यासुद्दीन वसल्लम दाइमान अबदा हम जो पढ़ते हैं ना, ये कसीदा बुर्दा शरीफ जिसे कहते हैं। बुर्दा अरबी में कहते हैं चादर, बुर्दा अरबी में चादर को कहा जाता है। इसके सिलसिला ये था कि इमाम शरफुद्दीन कुसीरी रहमतुल्लाह अलैह को डॉक्टरों ने, हुक्मा ने जवाब दिया। बड़ी तबीयत खराब हुई, बीमारी इतनी लगी कि जिस्म के ऊपर बिल्कुल वो एक जख्मों की सूरत बन गई और हुक्मा ने कहा कि आपका इलाज मुमकिन नहीं है, अब आप जो है वो बस आराम करें तो अल्लाह पाक उनको मंजूर होगा। तो डॉक्टरों के तरफ से जवाब जब मिल गया, आप घर आ गए और सोचा कि जिंदगी को बस खत्म होने वाली है, क्यों ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम लिख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ शेर लिख जाए। तो फिर उन्होंने ये कसीदा लिखा, कसीदा बुर्दा शरीफ, मौला यासुद्दीन वसल्लम दाइमान अबदा। ये जब लिखा, रात को सोते, रात को जब नींद आती है तो ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह करें। और फिर ये बात भी यहाँ पर ये ज़हन में रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है, मन रमानी फक़द रअल हक़। जिस शख्स ने मुझे ख्वाब के अंदर देखा उसने हकीकत में मुझे ही देखा। बेशक बेशक। यानी कि होता है ना कि बाद दफा बंदा ख्वाब देखता है, उसके अंदर कोई मतलब शक भी हो सकता है, ये सकता है या झूठा है, लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख ले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसको ख्वाब में ज़ियारत हो जाए, वो ये समझे कि उसको हकीकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ियारत हुई। बेशक। तो लिहाजा ये बात भी ज़हन में रखें। यहाँ पर ये बात मैं अर्ज कर दूँ कि हम जब सोते हैं तो सोने से पहले हमें बिल्कुल एक ऐसे सूरत के अंदर सोना चाहिए कि जिस्म पाक हो, और जिस्म पाक होने के साथ साथ जो है वो मतलब लिबास भी ऐसा हो कि जिसमें कोई शरई वाहन ना हो। यानी कि सोने से पहले हमारा लिबास भी इस तरह का हो कि जिसमें बेकदरी ना हो, और फिर सोने से पहले जिस्म पाक भी होना चाहिए। तो इसलिए खुदा ने लिखा कि सोने से पहले मुस्तहब है कि वुज़ू कर ले। सोने से पहले मुस्तहब है कि वुज़ू कर ले, ताकि पाकी की हालत में सोएंगे तो ख्वाब में अगर नसीब जाग गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई, तो इससे बड़ी और सादत और शर्फ की बात क्या है। बेशक। और इसी तरह आप देखिए नबी, और फिर इसके साथ साथ एक और बात जो मैं करने लगा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की बरकत से हमें इस बात की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए कि आज जो दौर है ना, बड़ी इंफॉर्मेशन हासिल करने का दौर है, मालूमात बड़े आसान तरीके से मिल जाती है। उसका एक बेहतरीन जो एक तरीका है इंटरनेट भी। इंटरनेट के ज़रिए से आप बड़ी सारी मालूमात को हासिल कर सकते हैं, दीनी मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मैं बात अर्ज करने लगा हूँ, इस बात का ध्यान रखें कि हमें दीन जो सीखना है ना, दीन सीखना है। दीन का सबसे पहला जो सीखने का एक अमल है वो है अदब। वो अदब है। होता क्या है, इल्ला माशाअल्लाह के बड़े सारे हजरात जो हैं वो लेट कर जनाब ऐसे दीनी बातें सुन रहे हैं। दीनी बातें इस तरह सुने, बेशक मोबाइल के जरिए से आप इल्म हासिल करें या आप किताब के जरिए से इल्म हासिल करें। उसके लिए ये है कि आप पहले जिस्म पाक करें, आप वुज़ू कर, यदि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात सुन रहे हैं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मुबारक सुन रहे हैं, तो लेट कर ऐसे मोबाइल सर के नीचे देकर ये बातें सुनने वाली नहीं है, बल्कि इनको आप नेट के जरिए से भी इल्म हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि बाअदब होकर बैठे, बावुज़ू होकर बैठे, तो फिर इंशाअल्लाह जिस वक्त आप कोई दीन की बात सुनेंगे उसके जरिए से फिर जिंदगी के अंदर एक तब्दीली आती है, जिंदगी के अंदर एक बरकत आती है। तो बेबरकती इस वजह से होती है कि
अंदर ये अदब का ख्याल नहीं रखते। तो आप हम जब सुनेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को बात होकर, जैसे हम बैठे हैं अल्लाह के घर में, ये इसीलिए बैठे हैं कि हम जो है हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाशी पढ़नी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाशी सुननी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर सुनना है, बयान करना है। इसी वजह से सारा और यही तरीका होना चाहिए जब हम किसी किताब से इल्म हासिल करें या हम नेट के जरिए से इल्म हासिल करें, थोड़ा सुन लें। जरूरी नहीं कि सारी सारी रात बंदा बातें सुनता रहे, 15-20 मिनट सुन ले, लेकिन वो 15-20 मिनट अदब के साथ बैठ कर सुने। नेट से ही आप बेशक कोई भी किताब हदीस पाक की निकाल लें, सीरत की निकाल लें, लेकिन उसको बाबूस को कर और अदब के साथ बैठ कर सुने, ताकि उसके जरिए से फिर हमारे अंदर जो है एक अदब की वजह से फिर अल्लाह ताला बरकत अता करेगा। तो भारत में उसका रहा था इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह, उनको ख्वाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, जब ज़ियारत हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शरफुद्दीन वो नात जो तुमने मेरी शान में लिखी वो सुनाओ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं तो बीमार हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक फेरा, हाथ मुबारक जिस्म के ऊपर फेरा, जिस्म सही हो जाता है, जिस्म तंदुरुस्त हो जाता है। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी हाथ के अंदर ही खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदब के साथ ये नाशिक पढ़ते हैं। जब नाशिक पढ़ी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया और चादर मुबारक बतौर तोहफा था। सुभान अल्लाह। ये सारा जो मामला हो रहा है कि ख्वाब के अंदर हो रहा है, ख्वाब के अंदर हो रहा है। और जब इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह बेदार होते हैं, क्या देखते हैं उनका जिस्म भी ठीक है और उनके उस सराहने वो चादर भी पड़ी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा आप देखिए कि एक तरफ ईसा अलैहिस्सलाम बड़ी शान है, अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई, एक तरफ उनके सामने को बैठा है, उनका उम्मत का आदमी सामने बैठा है, हाथ फेरते हैं, अल्लाह सेहत दे देता है। और दूसरी तरफ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, ख्वाब में तशरीफ लाकर आप हाथ फेरते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला शिफा दे देता है। तो लिहाजा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक जो है सारे अंबिया में अफजल है। बेशक बेशक। अल्लाह ने आपको बुलंद शान अता फरमाई है। इसीलिए आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा खान शेर अपने अभी भी पढ़ा और अक्सर पढ़ते रहते, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी। आज हम इंशाअल्लाह इस बाबरकत जुलूस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका का सिलसिला में जा रहा है। तो आपको हमारे सुन्नत उनका बड़ी शौक दे एहतमाम हम इसमें शिरकत करेंगे और उसके अंदर ये बात ख्याल रखें कि छोटे बच्चे जो हैं वो अपने बड़े जो अहबाब हैं उनके साथ रहे। और दूसरी बात ये कि